ની ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે। એપ્રિલ અને મે મહિનામાં મતદાન યોજાઈ શકે। ગુજરાતમાં એક જ તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે। મે અંતમાં અથવા તો જૂનમાં પરિણામની સંભાવના છે। ગુજરાત વિધાનસભાની 6 બેઠકોની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થશે। ખંભાત, વિજાપુર, માણાવદર બેઠક ખાલી છે તો વિસાવદર, વાઘોડિયા અને પોરબંદર બેઠક પણ ખાલી પડી છે। હાલની લોકસભાનો કાર્યકાળ 16મી જૂને પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે અને નવી લોકસભાનું ગઠન એ પહેલા થવાનું છે। ત્યારે આ સાથે આંધ્રપ્રદેશ, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને ઓડિશા વિધાનસભાનો કાર્યકાળ પણ જૂનમાં અલગ અલગ તારીખોએ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે। પાછલી વખતે એટલે કે 2019માં લોકસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત 10મી માર્ચે કરાઈ હતી અને 11 એપ્રિલથી 7 તબક્કામાં મતદાન યોજાયું હતું। સાથે જ 23મી મેના રોજ મતગણતરી સાથે પરિણામો જાહેર થઈ ગયા હતા। 2019 લોકસભા ચૂંટણી 7 તબક્કામાં યોજાઈ હતી અને 11 એપ્રિલ 2019થી પ્રથમ તબક્કો શરૂ થયો હતો। 23 મે 2019ના રોજ જાહેર થયું હતું પરિણામ। તો 2014 લોકસભાની ચૂંટણી 9 તબક્કામાં થઈ હતી। 7 એપ્રિલ 2014થી પહેલો તબક્કો શરૂ થયો હતો। 16 મે 2014ના રોજ પરિણામ જાહેર થયું હતું। 2009ની જો વાત કરીએ તો 2009માં લોકસભાની ચૂંટણી 2જી માર્ચે જાહેર થઈ હતી। વધુ माहिती साथ संवाददाता दिल्ली थी सुशील पांडे हमारे साथ जोड़ा है। सुशील, ये बताएं कि इस वक्त दिल्ली में क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? आज चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है तो जी देखिए, फिलहाल चुनाव आयोग ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और लोकसभा में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उन तारीखों की अगर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी नजर है और न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर के राजनीतिक पार्टियों की नजर ये है कि कितने चरणों में मतदान का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक 7 से 8 चरणों में तमाम जो मतदान है वो होंगे। गुजरात को लेकर भी फिलहाल हाल ही में चुनाव आयोग ने दौरा किया है। तो कई जो गुजरात के चुनाव अधिकारी हैं उनसे बैठकर मुलाकात की गई है। तो ये माना जा सकता है कि तमाम तैयारियां लगभग चुनाव आयोग की पूरी हो गई हैं चुनाव के मद्देनजर। और 3 बजे का इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इसकी घोषणा करेंगे। हालांकि कल 11 बजे जो बैठक हुई है उस बैठक में न केवल गुजरात बल्कि देश के तमाम जो बड़े राज्य हैं वहां पर चर्चा की गई है चुनाव की तैयारियों को लेकर। तो ये माना जा सकता है कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगभग तैयार है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि कुछ विधानसभा चुनाव को भी कराने की कवायद को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि इसी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ विधानसभा चुनाव में भी उनकी तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग या नहीं। लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनावों को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद देखना बेहद अहम होगा कि विधानसभा जो कई विधानसभा राज्यों के चुनाव होने हैं क्या उनको भी एक साथ कराने की कवायद को लेकर चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है या नहीं। हालांकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 3 बजे का इंतजार हमें भी करना होगा कि चुनाव आयोग कितने चरणों में पूरा जो मतदान है वो करवाने वाला है। जी सुशील, राजकीय गलियारों में इस वक्त क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? जैसे बीजेपी हो गई या कांग्रेस है, उनकी कितनी तैयारियां दिख रही है? जी देखिए, राजनीतिक पार्टियों में भी लगभग तैयारियां पूरी हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने इलाके में कुछ टिकटों का अभी घोषणा नहीं की है। लेकिन जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा आज 3 बजे के बाद, उसके बाद ये माना जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी घोषणा कर दे। जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं तो तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की भी बहुत ज्यादा है। कैंपेनिंग में तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके बड़े नेता सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तैयारी को लेकर अपने आप में एक बड़ी तैयारी है और इस पूरी तैयारी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जी सुशील, आप हमारे साथ बने रहे। प्रणव पटेल પણ મારી સાથે અમદાવાદથી જોડાયા છે। પ્रणव, આપની પાસે આવીશ। ગુજરાતની 26 લોકસભાની બેઠકો છે। આજે ચૂંટણીની તારીખોનું જાહેરાત થવાની છે। કેવી સ્થિતિ તમે જોઈ રહ્યા છો? દર વખતની લોકસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે તમને શું ખાસ લાગી રહ્યું છે? લોકશાહીના જે મહાપર્વ છે તેની શરૂઆત આજથી થઈ જશે અને જે લોકશાહીની અંદર જે ચૂંટણી જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ એ પર્વ માનવામાં આવે છે તેનું રણસીંગું પણ આજથી ફૂંકાઈ જશે। રાજકીય પક્ષો તમામ રીતે પોતાની તૈયારીઓ છે તે આરંભી દીધી છે। જાહેર સભાઓ હોય, રોડ શો હોય કે પછી અન્ય એક્ટિવિટી છે તે પાર્ટીઓ તરફથી શરૂ થઈ ગઈ છે। ત્યારે ગુજરાતની અંદર 26 લોકસભા બેઠકો અને સાથે 6 વિધાનસભાની જે પેટા ચૂંટણી છે તેના પણ જે કહી શકાય ચૂંટણીની જાહેરાતો છે ચૂંટણી પંચ આજે કરી શકે છે।
મુખ્યત્વે 26 જે લોકસભાની વાત કરવામાં આવે તો 26 જે લોકસભા છે તે છેલ્લા 2 ટર્મથી 2014 અને 2019થી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતતી આવી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીનું નિરાશાજનક પરિણામ છે તે સામે આવ્યું છે અને આ વખતે પણ જો ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરવામાં આવે સરકાર તરફથી જ એક દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટી પક્ષ તરફથી કે આ વખતે પણ 26 લોકસભા બેઠકો છે એ 5 લાખ મતોની જીત સાથે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો અહીં જીતશે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના દાવાઓ કરી રહી છે. ભલે તેઓ 5 લાખ મતોથી જીતશે નહીં પરંતુ તેઓ ચોક્કસપણે અનેક બેઠકો જીતશે તે પ્રકારના દાવાઓ છે તે કરી રહ્યા છે. વાત કરીએ 2014માં, કારણ કે 2014ની જો થોડા ભૂતકાળમાં જઈએ તો 2014માં જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદી હતા, 2012માં તેઓ ચૂંટાયા ત્યારબાદ એક માહોલ બન્યો હતો કે તેઓને દેશના પ્રધાનમંત્રી બનાવવાના છે. તેને લઈને જ ગુજરાતની જનતાએ 2014ની અંદર જે કહી શકાય કે મોટી મેજોરિટી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ ઉમેદવારોને મતો આપ્યા અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે 2014ની જે લોકસભા ચૂંટણી હતી તેની અંદર 26 બેઠકો છે ગુજરાતમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અહીં જીતી. ત્યારબાદ 2019માં પણ એક સૌથી મોટી જે વેવ છે નરેન્દ્ર મોદી તરફી રહી. નરેન્દ્ર મોદીના કારણે અને એમાં ગુજરાત એનું હોમટાઉન હતું. તેમાં સાથે દિગ્ગજ અનેક નેતાઓ, અમિત શાહ હોય કે અન્ય પણ દિગ્ગજ નેતાઓ છે એ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરે છે અને તેની અંદર પણ મેજોરિટી સીટો સાથે તેઓ જીતે છે. એટલે 26 લોકસભા જે બેઠકો છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીં હાંસલ કરે છે. ત્યારબાદની પણ 2022ના વિધાનસભા ચૂંટણીના જે પરિણામો આવ્યા તે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ આવ્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટીની મેજોરિટી તેમાં જે રેકોર્ડ બ્રેક જે બેઠકો છે તે વિધાનસભાની અંદર 156 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી. એટલે એક સૌથી મોટો એક વર્ગ છે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિકાસ યાત્રા છે, જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના દાવાઓ છે, નેતાઓના દાવાઓ છે તે યાત્રામાં જોડાય તેના જ કારણે મોટા પ્રમાણમાં ત્યાં મતદાન થયું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવારો છે તે મેજોરિટી સાથે તેઓ જીત્યા. એ જ રીતે 2024ની જે રીતે વાત આવી રહી છે પંકજ, એમાં પણ 24ના સાથે જ 6 જે પેટા ચૂંટણીઓ છે તેની પણ ચૂંટણી પણ જાહેરાત કરશે. જી પ્રણવ, હું આપણી પાસે આવીશ. હાલ રાજકીય વિશ્લેષક જગદીશભાઈ મહેતા પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જગદીશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. જો આ વખતે 3 વાગે ઇલેક્શન કમિશનની પ્રેસ થશે, તારીખો જાહેર થશે અને આજથી આચારસંહિતા પણ લાગુ થઈ જશે. તમારી દ્રષ્ટિએ જગદીશભાઈ, આ વખતની લોકસભા ચૂંટણીમાં કયા મહત્વના મુદ્દાઓ લાગી રહ્યા છે જેના ઉપર પ્રખર ટક્કર જોવા મળશે? જો પંકજભાઈ, વિકાસ ને વિરોધ પક્ષના કેટલાક વિરોધો ને એ બધા મુદ્દા ગૌણ છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં સૌથી મોટો જો સેટબેક કહી શકાય અથવા તો રોમાંચ કરે એવી કોઈ વાત હોય તો એ થશે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોતાના થોડા ઘણા અસંતોષની વાત એ થશે. વિકાસના મુદ્દે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે એટલા શ્રેણીબદ્ધ વાતો છે કે એના માટે આખો એપિસોડ ટૂંકો પડે. આપણે બધા જાણીએ છીએ. એટલે નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને ભારતને વિકસિત કરવાનું એનું વિઝન, એ બાબતમાં સમૂચા દેશમાંથી કોઈને લેશ માત્ર શંકા નથી. બાકીનું હતું એ એને હિન્દુત્વનું, રામલલ્લાના મંદિરથી માંડીને હિન્દુત્વનું પણ એક પરિબળ ઉમેરી દીધું. એટલે આખા તમામ દેશના વિશ્લેષકો, ટીવીના જે સર્વેક્ષણો બહાર આવી રહ્યા છે, કેટલીક એજન્સીસ જે કહી રહી છે, આ બધાનો સરવાળો તો એ જ છે કે આएंगे તો મોદી હી. એ ખેર, પરંતુ એક તટસ્થ વિશ્લેષક તરીકે એક વાતની આપણે નોંધ રાખવી રહી કે જેમ કે ગુજરાતમાં એ 26 બેઠકને 5 લાખથી વધુ લીડથી જીતવાની વાત ભલે કરે છે, જીતશે એમાં અત્યારે કોઈ સંશય નથી લાગતો. પરંતુ જે સૌથી મોટો મુદ્દો ભારતીય જનતા પાર્ટીને નડી શકે એમ હોય તો એ આંતરહ કલહનો છે. વડોદરાથી તો આપણે જાણીએ છીએ જ્યોતિબેન પંડ્યાએ આ બ્યુગલ ફૂંકી દીધું છે. વડોદરાના પૂર્વ મેયર હતા એને જે ટિકિટ રંજનબેનને ટિકિટમાં રિપીટ કર્યા એટલે એ ખુલ્લીને એને બળવો કર્યો. ત્યાર પછી એવું જ મહત્તમ થોડું ઘણું વાતાવરણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ચાલે છે. રાજકોટની બેઠક ઉપરથી મોહનભાઈ કુંડારિયાને બાદ કરીને પરસોત્તમ રૂપાલાને આપવામાં આવી ટિકિટ. એનાથી બધા હૃદયથી કહી શકાય એવો રાજીપો નથી. બુદ્ધિપૂર્વક બધાએ સહન કરી લીધું અથવા તો સ્વીકારી લીધું, એ જુદી ઘટના છે. પરંતુ જે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાઈ આપણા મોહનભાઈ કુંડારિયાએ ચોખ્ખું કીધું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારું રમકડું જે છે એ નાના ભાઈ રડતા હોય એને છાનું રાખવા માટે આપી દીધું. પરસોત્તમભાઈને નાના બાળકની જેમ રડતા એને ગણાવ્યા. અર્થાત એ રાજી પણ નથી. એટલે આવું તો તમામ જગ્યાએ ચાલી રહ્યું છે
કે જે લોકો પ્રયોગો કરે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને જેની ટિકિટ કપાય છે એ કપાય છે એની ભૂમિકા શું છે એ આ ચૂંટણીમાં સૌથી મહત્વની બની રહેશે સાહેબ। जी जी जगदीश भाई, હું આપની પાસે આવીશ। હાલ सुशील પણ છે મારી સાથે દિલ્હીથી। सुशील, आपके पास आऊंगा। लोकशाही का एक महाउत्सव का ऐलान जब आज होने वाला है, तो दिल्ली के जो विश्लेषक हैं वो इस चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं और इस बार इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से खास दिख रही है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो हमेशा की तरह इस बार बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने फ्रीबीज पर निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है, सोशल मीडिया पर निगरानी करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। और जब फिलहाल चुनाव की घोषणा होगी, उस चुनाव की घोषणा के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो लोक लुभावने फिलहाल वादे करती हैं उस पर भी लगाम लगाने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को, स्टार कैंपेनर को ये पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जो भी चुनावी भाषण दें उसमें भाषा का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। और साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी राहुल गांधी को आड़े हाथ चुनाव आयोग ने लिया था और उन्हें नसीहत दी थी कि वो ऐसी कोई भाषा का प्रयोग ना करें जिससे जो फिलहाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार से आघात हो। और अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन उनके ऊपर चलाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां फिलहाल की हैं। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, चुनाव आयोग एक्टिवेट हो जाएगा और निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी ये ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है कि जब भी वो चुनावी भाषण में कोई ऐसा भाषण दें जिसमें किसी भी धर्म समुदाय को या अपनी भाषा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर ही भाषण दें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो चुनाव आयोग ने पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियों को नसीहत दी है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं कि किस तरह जो एजेंसियां हैं उनको सजग किया जाए, किस तरह फ्रीबीज पर लगाम लगाया जाए, किस तरह तमाम जो लोग हैं वो अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कोई स्कीम को लेकर कोई भाषण देते हैं तो उन पर लगाम लगाया जाए। तो इन तमाम तैयारियों को लेकर पहले ही चुनाव आयोग ने सबको फिलहाल अल्टीमेटम दिया है, लेकिन बावजूद इसके अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे करती हुई पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के दायरे में रहेंगी और चुनाव आयोग उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई करेगी। जी 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 सुशील, आप हमारे साथ बने रहे। प्रणव, 26 બેઠકો ગુજરાતની, આમ તો 543 બેઠક દેશભરની લોકસભાની છે, તેના પર આ ચૂંટણી થવાની છે, પરંતુ ગુજરાતની બેઝિકલી વાત કરીએ તો કોંગ્રેસમાંથી ઘણા નેતાઓ મોટાભાગે ભાજપમાં ભળી ગયા છે, એમાં તો ધારાસભ્યો પણ છે, અને જે રીતે જગદીશભાઈએ કીધું કે બીજેપીમાં પણ એક આંતરકલહ છે, જે રીતે વડોદરાથી જોવા મળ્યો, તો કોંગ્રેસને આ નુકસાન થઈ શકે છે બીજેપીમાં જે નેતાઓ ગયા છે તેનું, કે પછી આ બીજેપીમાં જે આંતરકલહ એકાદ બે સીટ પર દેખાઈ રહ્યો છે એનો બેનિફિટ પણ મળે એવું લાગે છે? પંકજ, રાજનીતિની અંદર હંમેશા માટે દોષ દુશ્મની જે વ્યાખ્યા કહેવામાં આવે છે એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે કે ક્યારેક કોઈ દુશ્મન નથી રહેતો અને કોઈ દોષ નથી રહેતો। જે રીતે કોંગ્રેસના જ વરિષ્ઠ નેતા તરીકે જે હતા અર્જુન મોઢવાડિયા, તે હર હંમેશા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિઓ સામે બોલ્યા, પરંતુ આજે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કેસરો ધારણ કર્યો છે અને કદાચ પોરબંદરથી તેઓને ભારતીય જનતા પાર્ટી ટિકિટ પણ આપે તે પ્રકારની સંપૂર્ણ શક્યતાઓ છે। એ જ રીતે આપ ભૂતકાળમાં પણ જોઈ શકો છો કે અનેક એવા કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ છે તે કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જાય છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તેઓને ક્યાંક સ્થાન પણ મળે છે અને અથવા એક્ઝિટ પણ થવું પડે છે। એટલે રાજનીતિના આખા સમીકરણો બદલાય છે, સમયાંતરે સમીકરણો બદલાય છે। જ્યારે વાત આવે છે 26 લોકસભા બેઠકની, એમાં મુખ્યત્વે જે કારણ બની રહે છે ગુજરાતની અંદર એ છે મોદી ગેરંટી, કે નરેન્દ્ર મોદી એક સૌથી મોટો ચહેરો બને છે। કોંગ્રેસ પક્ષ પાસે એવો કોઈ મોટો ચહેરો નથી કે જે મોદી સામે ટક્કર લઈ શકે। એટલા જ કારણે જ્યારે 2014 હોય, 2019 છે, મોદીની લહેર, મોદીના નામ ઉપર લોકોએ મત આપ્યા। એ જ રીતે આ વખતે 2024માં પણ જે વાત આવે છે એ જ આવે છે કે ગુજરાતી હોવાના કારણે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતી છે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતી છે, અને એક મજબૂત લીડર તરીકે એક પક્ષને એક અલગ ફલક સુધી લઈ જવાનું કામ આ બંને નેતાઓએ કર્યું। તેના જ કારણે જે કાર્યકર્તાઓની સ્ટ્રેન્થ છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સૌથી વધી। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં સતત કોંગ્રેસના નેતાઓ છે, જ્યારે પણ ઇલેક્શન આવે, રાજ્યસભા હોય, વિધાનસભા હોય કે પછી લોકસભા હોય, એક પછી એક કોંગ્રેસના નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો રાજીનામા આપે છે। અને આપણે પણ જોયું ભૂતકાળમાં આ ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે તેમાં 6 બાય ઇલેક્શન થવા જઈ રહ્યા છે,
તેમાંથી 5 એવા ઇલેક્શનો હશે વિધાનસભાના કે જેની અંદર કોંગ્રેસના ઉમેદવારો હતા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે તેઓ ધારાસભ્ય બન્યા, ધારાસભ્ય તરીકે તેઓ રાજીનામું આપ્યું. એક વાઘોડિયાના જે અપક્ષ ઉમેદવાર છે એને બાદ કરીએ તો બીજા અન્ય તમામ લોકો કોંગ્રેસી હતા અને કોંગ્રેસના મેન્ડેટ ઉપર તેઓ ચૂંટણી જીત્યા હતા અને તેઓ રાજીનામું આપ્યા છે. ત્યારબાદ તેના જ કારણે ગુજરાતમાં 6 પેટા ચૂંટણી થવાની છે. એ જ રીતે 26 લોકસભા બેઠક આખી જે પેટર્ન છે તે સમજવાની જરૂર છે. અને મેં પહેલાં જ કહ્યું કે જે રીતે એક નારો લાગ્યો છે નરેન્દ્ર મોદી તરફથી કે મોદીની ગેરંટી, 80 કરોડ પરિવારજનોને સીધું રાશન તેના ઘરે પહોંચે છે. મહિલાઓ માટે જે કહી શકાય કે અનેક એવા કાયદાઓ લાવવામાં આવ્યા, તે સૌથી મોટો એક બેનિફિટ અહીં તેઓને મળે છે. એ જ રીતે અલગ અલગ જે મોદી સરકારની યોજનાઓ છે તેનો સૌથી મોટો બેનિફિટ લેવાનો પ્રયાસ ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે. તો સામે કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના રાજકીય વજૂદને વધુ મજબૂત કઈ રીતે બને તે પ્રકારનો પ્રયાસ કરી રહી છે. કોંગ્રેસના જે નેતા છે રાહુલ ગાંધી, પૂર્વ અધ્યક્ષ, તેઓ ખુદ ગુજરાત આવે છે, પોતાની 4 દિવસીય યાત્રા કરે છે, 7 જિલ્લાઓમાં તેઓ ફરે છે. એમાં મુખ્યત્વે જે વાત કરવામાં આવે છે આદિવાસી વિસ્તારની, કારણ કે ગુજરાતને જે સમીકરણો છે અલગ અલગ પ્રકારના છે. આપ સાઉથમાં જાઓ તો ત્યાં આખો એક હોલ છે તે આદિવાસી સમાજનો રહ્યો છે. વલસાડની બેઠક હોય, નવસારીની એક આખો ભાગ આવે છે, છોટા ઉદેપુરનો વિસ્તાર આવે કે પછી આ બાજુ અંબાજીથી બનાસકાંઠાનો વિસ્તાર એટલે ગણીએ તો ઉમરગામથી અંબાજી સુધીનો જે આખો પટ્ટો છે તેમાં મોટા પ્રમાણમાં આદિવાસી સમાજનું એક પ્રભુત્વ રહ્યું છે. એક સમીકરણ એ પણ છે, બીજું સમીકરણ સૌરાષ્ટ્રની અંદર છે. સૌરાષ્ટ્રના પોતાના બેઝિકલી અનેક મુદ્દાઓ અલગ અલગ છે. બિલકુલ, એટલે સમીકરણો છેલ્લી ઘડીએ પણ બદલાતા હોય છે. પ્રણામ, હું આપણી પાસે આવીશ. જગદીશભાઈ, આ વખતે 26 બેઠકો ગુજરાતની છે. બેઝિકલી જો એની વાત કરીએ તો તમને કઈ બે કે 4 બેઠકો એવી લાગે છે જેના ઉપર કાંટાની ટક્કર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જોવા મળી શકે છે? ખાસ કરીને બનાસકાંઠા અને જે બીજી એક બેઠક છે ભરૂચની, એના ઉપર જો વાત કરું તો. પંકજભાઈ, એક સ્થિતિ હતી થોડાક સમય પહેલા, ભરૂચની બેઠક ઉપર આમ આદમી પાર્ટીના ચૈતર વસાવા આદિવાસીના ચહેરા તરીકે ઉપસી આવ્યા અને સહાનુભૂતિ પણ, એને જેલમાં હતા, એની પત્ની સાથે જેલમાં હતા અને પછી જેલમાંથી છૂટ્યા, એટલે એક બહુ મોટી સહાનુભૂતિનો એક મોજું હતું, એમાં કોઈ સંશય નથી. અને આજની તારીખે પણ ચૈતર વસાવા એક મજબૂત કેન્ડિડેટ, જો વિરોધ પક્ષ તમે જે જુઓ છો ગુજરાતમાં, એમાં ચૈતર વસાવા સૌથી મજબૂત કેન્ડિડેટ તરીકે આજે પણ છે. પરંતુ જે ભય કે હાવ ભારતીય જનતા પાર્ટીને પડકાર રૂપે લાગતો તો આજથી કમસે કમ 2 મહિના પહેલા, એનું સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ એટલે કે મેકેનિઝમ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી લીધું છે. અને એ શું કર્યું છે? નારાયણભાઈ રાઠવા, મહેશભાઈ વસાવા, એ જે કેટલાક આદિવાસી લીડર્સ છે જેનો પ્રજા ઉપર પ્રભાવ છે, અને સામા પક્ષે પાછું પોતે ટિકિટ આપી છે મનસુખભાઈ વસાવાને, જે 7 ટર્મથી જીતે છે. અર્થાત જેને આદિવાસીઓનું જેને ઉપર પ્રભુત્વ છે, પ્રભાવ છે, એ બધી જ વ્યવસ્થા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી લીધી છે. તદુપરાંત જે પ્લસ પોઈન્ટ બીજો થશે એ શું થશે? કોંગ્રેસના જે મુમતાઝ છે અને ફૈઝલ છે, અહમદ પટેલના પુત્ર પુત્રી, એની અત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ પ્રત્યે નારાજગી છે, એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે થોડોક પ્લસ પોઈન્ટ બને. એટલે કે સરવાળે કહીએ તો 26 બેઠક ગુજરાતની છે, એમાં જે સૌથી હોટેસ્ટ જેને કહી શકાય પડકારરૂપ હતી, એમાંથી એ પડકારનું પરિબળ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હાલ તુરંત દૂર કરી નાખ્યું ગણાય. એટલે ત્યાં 5 લાખની લીડથી કદાચ ન જીતે, પણ જીતે એવી સંભાવના તો એને કરી નાખી છે. પરંતુ સૌથી વધુ હું આપને ફરીથી કહેવા જઈશ કે જે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને સૌરાષ્ટ્ર બેલ્ટ એટલે કે સુરત પંથકમાં જ્યાં પાટીદારો વિશેષ પ્રમાણમાં છે, આવી જે કેટલીક બેઠકો છે અને જ્યાં પરંપરાગત પાટીદારોની ટિકિટ કાપી અને કોઈ નવા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે. હું આપને એક એક્ઝામ્પલ આપું. પોરબંદરમાં લલિતભાઈ વસોયા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મનસુખભાઈ માંડવિયા કેન્દ્રીય મંત્રીને ઉભા રાખ્યા. મનસુખભાઈ માંડવિયાની ભાવનગર પંથકમાં વાત ચાલતી હતી, પરંતુ સમીકરણો બદલાઈ ગયા. અમરીશ ડેર, રાજુલાવાળાના ધારાસભ્ય જે હતા, એ આવી ગયા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં. એટલે સમીકરણો બદલાયા, મનસુખભાઈ માંડવિયાને પોરબંદર મૂક્યા. હવે પોરબંદરમાં જયેશભાઈ રાદડિયાનો ભરપૂર દાવો હતો અંદરખાને કે એને ટિકિટ મળે. હવે એને ટિકિટ નહીં આપીને મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરાને આપી અને મનસુખભાઈ માંડવિયાને આપી. મનસુખભાઈ માંડવિયાને આપીમાં જયેશભાઈ અત્યારે સીધી રીતે ઇનકાર કરી શકે એમ નથી કે બગાવત કરી શકે એમ નથી જ્યોતિ પંડ્યાની જેમ, પરંતુ એનો રાજીપો નથી તો હકીકત છે. એટલે મુશ્કેલી જે હું તમને કહું છું, કોઈ બેઠક એક ચૈતર વસાવાને બાદ કરો
તદ ઉપરાંત બીજી આ પોરબંદરની પણ સૌથી ટક્કર થાય એવી બેઠક થશે. જીતી જશે ભારતીય જનતા પાર્ટી, બિલકુલ. એમાં ના નહીં, પરંતુ લીડ ઘટશે. હા, બિલકુલ બિલકુલ પંકજભાઈ. બિલકુલ બિલકુલ જગદીશભાઈ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે. પ્રણવ અને સુશીલ, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખોનું એલાન આજે બપોરે 3 વાગે થવાનું છે. ચૂંટણી પંચ આજે 3 વાગે જે બેઠક અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાનું છે તેમાં આ તારીખો જાહેર થઈ જશે. લગભગ કુલ 7 તબક્કામાં આ મતદાન પ્રક્રિયા યોજાય તેવી પૂરી સંભાવના છે.